کے فضل و رحم کرم اور ترس کی بدولت بشام ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور اس خوب سے شکر گزاری کی عبادت کے لیے جس کا انعقاد آج کیا گیا ہے۔ ہم ان ساری بھلائیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت کے آغاز میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا شکر گزاری کا کوئی وقت مقرر ہے، کیونکہ آج کی عبادت شکر گزاری کی عبادت ہے اور آج ہم سب اسی لیے آئے ہیں تاکہ اس شکر گزاری کو لے کر ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں۔ اور لکھا ہوا ہے جنہیں خدا آپ یہ توفیق بخشتا ہے وہی خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ ہر ایک انسان نہ تو شکر گزاری کر سکتا ہے اور نہ وہ شکر گزاری لے کر خدا کی حضوری میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہر ایک کی شکر گزاری کو خدا قبول کرتا ہے۔ دو طرح کی شکر گزاری، ایک شکر گزاری وہ ہے جس کا کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں، اور وہ شکر گزاری آپ کے لبوں کی شکر گزاری ہے، جس کے بارے میں بزرگ پولس رسول اور رسول اعظم بیان فرماتا ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کیا کرو، کیونکہ لکھا ہوا ہے شکر گزاری کرنا خدا کو پسند ہے۔ یہ شکر گزاری لبوں کی شکر گزاری ہے جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی سال، کوئی ایام، کوئی ڈیٹ مقرر نہیں ہے۔ آپ جس ٹائم چاہیں آپ خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، لیکن ایک شکر گزاری ہے جس کے بارے میں زبور 136 کے اندر بزرگ داؤد بن یسی بیان فرماتا ہے، اس کے بڑے بڑے عجائب کی خاطر اس کی شکر گزاری کرو۔ اور ابار کی کتاب کے اندر جب شکر گزاریوں، قربانیوں کے بارے میں، نذرانے، چڑھاووں، ہدیوں کے بارے میں جب یہ نظر آتا ہے تو بنی اسرائیل اس ٹائم خدا کی شکر گزاری کر کے لے کر آتے ہیں جب انہیں خدا برکت دیتا ہے، اور وہ برکت ان کی زندگی کے اندر مالی خوشحالی کے باعث ہوتی تھی۔ اور وہ شکر گزاری کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سالانہ عید کے ساتھ جڑتا ہے، جب وہ اپنی فصلوں کو کاٹتے ہیں اور کاہنوں کے پاس اس پولے کو لے کر آتے جو خدا انہیں برکت کے طور پر عطا فرماتا ہے، اور کاہن اس پولے کو شکر گزاری کو لیتا اور اسے خدا کی حضوری میں لہراتا ہے۔ یہ وہ شکر گزاری ہے جس کا ٹائم مقرر ہے۔ اور تیسری بات، خدا کے کلام کی سچائی یہ ہے کہ شکر گزاری کے بارے میں لکھا ہوا تم میں سے کوئی بھی خدا کی حضوری میں خالی ہاتھ ہے نہ آئے۔ اور وہ شکر گزاری جو ہے وہ سوتری قربانیوں کے طور پر جو کچھ خدا انسان کو عطا فرمائے اس کے عوض جو ہے وہ جو نذرانہ خدا کے حضوری میں لے کر آئے وہ شکر گزاری ہے جسے چڑھاوا بولا جاتا ہے۔ اور آج جس قربانی کو، جس شکر گزاری کو گزرانا جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کیونکہ داؤد بن یسی بیان فرماتا اس کے عجائب کی خاطر اس کی شکر گزاری کرو۔ اور جب خدا ہماری زندگیوں کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی بھلائیوں کے عوض، اس کی اس کرم نوازی اور اس کے فضل کی بدولت جو ہم خوشی کے ساتھ خدا کے حضوری میں لے کر آتے ہیں وہ شکر گزاری ہے۔ اور آج جو شکر گزاری کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو شکر گزاری کرتے ہوں، اور یسوع المسیح نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کب کسی نے میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا۔ بزرگ یسایہ بن اموس کا صحیفہ اس کا 53 باب اس بات کو بیان فرماتا ہے، خداوند بنی اسرائیل سے گلہ کرتا ہے تم نے کب میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے
ایسا کیا. بغیر مفاد کے انسان شکر گزاری نہیں کرتا ہے. بہت کم ایسے لوگ جو بغیر کسی مفاد کے خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے شکر گزاری کری. ایسے 100 میں سے صرف 5 لوگ ہوتے ہیں. لیکن خدا ہماری پناہ گاہ ہے. خدا ہمارا بچانے والا، ہمارا ہراول خدا ہے. اور جب انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے، جب پریشانیوں میں سے خدا اسے نکالتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی عجائب کام ہوتے ہیں، تو پھر وہ شکر گزاری کرتا ہے. اور آج اس بات کو آپ کے سامنے یہاں کروں گا، خدا کے کلام کی حقیقت و سچائی آج آپ پر روشنا کروں گا کہ مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، حالات کٹھن اور دشوار ہونے کی بنا پر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمارے اپنے جو ہے ہم سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. ہمارے اپنے ہی جو ہے وہ ہم سے، ہمارے ساتھ ملنا، بولنا، ہمارے گھروں کے اندر آنا پسند نہیں کرتے. لیکن ایک ہے جو مصیبتوں میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اور ذرا دیکھیے گا ایسا واقعہ جس ہستی پر گزرا. خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 142، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 142 اور اس کی 4-5 آیت کے اندر جو مرقوم ہے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور اپنی بائبلز کو کھولیے گا. یہاں پر یوں مرقوم ہے، دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچانتا. کس طرف نگاہ کر؟ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچانتا. اور آپ کے دہنے ہاتھ جو ہے وہ کون کھڑے ہوتے ہیں؟ جی بولیے گا ذرا، کون کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے عزیز و قارب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی ساتھ وہ کھڑے ہو کر اپنے رشتوں اور اہمیت کی قدر کو آپ پر یہاں کر سکیں. اور یہاں پر بزرگ داؤد جو ہے مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر اس دعا کو خدا کی حضوری میں گزرانتا ہے. حالات کٹھن اور دشوار ہے، اس کی خوشحالی اس سے دور ہو چکی ہے. اور جب اس نے اس دعا کو خدا کی حضوری میں پیش کیا ہے تو اس ٹائم یہ یروشلم سے باہر، محل سے باہر، اپنے عزیزوں سے باہر، اپنے بیٹے کے خوف سے، یہ غاروں کے اندر سکونت پذیر اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ چھپ اور پھر رہا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا آئے اور میں اس کی جان کے تلوار کا لقمہ بن جاؤں اور وہ میرا سر میرے تن سے جدا کر دے. اس ٹائم اس نے نگاہ کیا تھا، خدا دیکھ دہنی طرف نگاہ کر. ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کے اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں، اور وہ اس ٹائم ہوتے ہیں جب آپ کے حالات بگڑ جائیں، جب آپ کے حالات کٹھن ہو جائیں. ایک ٹائم میں بزرگ ایوب کا صحیفہ بیان کرتا، میرے محرم راز، میرے دوست جو میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، لفظ وہاں پر لکھا ہوا جو میرے ہم نوالا تھے. بائبل کے اندر ایوب اس حقیقت کو بیان کرتا کہ جب مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے تو میرے ہم راز دوست جو ہے وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے مجھے بھول گئے، انہوں نے مجھ سے کنارہ کشی کی، انہوں نے مجھ سے میل جول ختم کر لیا. اس ٹائم جب مصیبت اس کی زندگی پر آئی، اور یہاں پر دوست بھی بیان کرتا ہے، ذرا نگاہ کر دہنی طرف اور دیکھ کوئی مجھے نہیں پہچانتا. اور آگے لکھا ہے میرے لیے کہیں پناہ نہیں رہی. ایک ٹائم میں خدا کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سلطنت کرنے والا، بادشاہی کرنے والا، بنی اسرائیل کو مختلف قوموں کے ہاتھوں سے رہائی دلانے والا، جسے خدا نے پسند کیا، الفاظ ادا کیے گئے، میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا.
एक टाइम में वो आलीशान महल के अंदर रहता है और अब वो कहता है मेरे लिए कहीं पनाह नहीं है। यरूशलेम से निकला, सर को ढांपे हुए, आंखों से आंसू जारी है, पांव में जूती नहीं है, निकलता आंसू बहाता जा रहा है, आसमान के खुदा की वफादारियों के लिए शुक्रगुजारी करता हुआ कि खुदा तेरी वफादारी मेरे साथ साथ है। और उसकी वफादारी की वजह से उसने क्या कहा, मैं दोबारा यरूशलेम की बधाई देखी। और लिखा है किसी को मेरी जान की फिक्र है नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं आपकी हालात के अंदर, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपके घर में खाने के लिए है या नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं। आपके बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी को फिक्र नहीं। आपके पास रुपया पैसा नहीं, इसलिए आमदनी नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं। आपके पास जॉब नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, किसी को कोई फिक्र नहीं। आपने क्या खाया, किसी को कोई फिक्र नहीं। और यहाँ पर बुजुर्ग दोस्त बयान करता है कि किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। लेकिन वो क्या कहता है, आए खुदावंद मैंने किससे फरियाद की है, मैंने तुझसे फरियाद की है। क्या वो कहता है मेरी दाहिनी तरफ निगाह कर कोई नहीं पहचानता है, वो कहता है मेरे लिए कहीं पनाह नहीं है, वो बयान करता है कोई मेरी जान की फिक्र करने वाला नहीं है। उस टाइम उसने अपने हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाया, अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा आए खुदावंद मैंने तुझसे फरियाद की है। और जो कोई खुदा से फरियाद करता है खुदा उसे कभी भी तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। जो अपनी निगाहों को खुदा पर लगा लेता है, खुदा के वादे उसके साथ हैं, खातर जमा रख मैं तो दुनिया की इंतहा तक तेरे साथ। जो खुदा से फरियाद करते उनके बारे में लिखा हुआ है जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ साथ हूँ। जो खुदा को अपना जोरे बाजू बना लेते हैं उनके साथ खुदा वादा करता है कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा तेरे साथ वफादार हूँ। जो खुदा को अपने जोरे बाजू बना लेते हैं खुदा के वादे उनके साथ हैं कि जंगल में बब्बर के बच्चे हाजतमंद हो सकते हैं पर मेरे तालब किसी चीज के मुताज न होंगे। जो खुदा पर भरोसा कर लेते हैं ये वादे आज भी उनके साथ हैं कि मैं तेरा हरावल, मैं तेरा चंडावल, खुदा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और यहाँ पर वो बयान करता है मैंने कहा तू मेरी पनाह है। आज हम किससे अपनी पनाह मान, जब की मुसीबत परेशानी आती है हम किससे अपना अपनी पनाह बना लेते हैं, हम किसकी तरफ जाते हैं, हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद किसी के पास नहीं है, सीधा खुदा के पास आया और उसने खुदा की वफादारी को करीब से होते हुए ज़बूर तो इसको लिखा कि खुदावंद तू मेरा छुपा है। उसने खुदा की वफादारी को अपनी आंखों से देखा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों अगर खुदा आपके साथ वफादार है तो उसने फरमाया मुकाशफा की किताब उसके 30वें बाब के अंदर है, खातर जमा रख मैं तेरे दुखों को जानता हूँ, मैं तेरी परेशानियों को जानता हूँ, मैं तेरे हालात से वाकिफ हूँ, खौफ ना खा ना घबरा मैं तेरे साथ हूँ। और उसने वादा किया कि मेरा नाम यहोवा यरी है, जहां पर तेरी सोच का तुम होगी मेरी कुदरत वहां से तेरे लिए मुहैया करेगी। और अगर आज हम खुदा को अपनी पनाह गाह बना लेते हैं तो फिर देखिएगा खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है ज़बूर 38 उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत के अंदर मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही, मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। यहाँ पर वो क्या बयान करता है, मेरा दिल धड़कता है। और इंसान की हार्ट बीट जो है वो कब ज्यादा तेज होती है, कब तेज होती है, जब परेशानियां आ जाए, दुख आ जाए। अगर बच्चे दूर से बिलखते हुए आपकी आंखों के सामने हो, अगर आपके बच्चे जो है उनके पास खाने के लिए रोटी ना हो और वो आपसे रोटी मांगे, उस टाइम जब आपके पास कुछ भी ना हो तो फिर इंसान का दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, फिक्रों के सबब से, दुखों के बाइस, उन हालात को देखते हुए जब वो अपने चौकिर्द निगाह करे और कोई उसके साथ खड़ा ना हो, अपने उसे छोड़कर चले जाएं, उसके अजीज उससे मुंह मोड़ ले, उसके बहन भाई
उसे तन्हा छोड़कर चले जाएं, उस टाइम इंसान का दिल धड़कता है और लिखा है मेरी ताकत जो है वो घटती है। उस टाइम इंसान अपने आप को कमजोर समझता है जब कोई उसके साथ खड़ा होने वाला, उस टाइम उसकी ताकत घटती है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मेरे अजीज दोस्त मेरी बला में क्या हो गए, अलग हो गए। शुक्रगुजारी का मकसद क्या है? क्यों आप शुक्रगुजारी करते हैं? जिस जगह पर लाना चाहते हैं हम शुक्रगुजारी करते हैं इन सारे हालात को देखते हुए कि जब खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है, उन भलाइयों के एवज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए, लेकिन एक है जो आपके साथ खड़ा होता है। यहाँ पर लिखा है मेरे अजीज मुझे छोड़कर चलेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे तन्हा अकेला छोड़कर मुझे चलेंगे, लेकिन एक है जो आपके साथ खड़ा होता है, जिसकी आप शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके बारे में लिखा उसके बड़े बड़े कामों की वजह उसकी शुक्रगुजारी करो। फिर इन हालात में आपके साथ कौन आकर खड़ा होता है जब आपके अपने छोड़ जाए? अय्यूब की बीवी ने उसे छोड़ा, हाँ छोड़ा, जब तक उसके पास खाने पीने के लिए था। रेवट कसरत के साथ उसके अस्तबल के अंदर नजर आते हैं। दूर दूर तक जब वो निगाह करता है, ऊंचे टिल्ले पर खड़ा होता है और फसल को लहराते हुए अपनी आंखों से देखता है। एक टाइम लिखा है उसके सर को मक्खन के साथ जो चकनाहट दी जाती और उसके हाथों को दूध के साथ धोया जाता। जब उसके पास कसरत की बरकत थी, उस टाइम उसकी बीवी उसके साथ। लेकिन एक टाइम आया जब पहले ने आकर खबर दी ऐसे हुआ, ऊंट जो है वो खेतों के अंदर थे, गधे घोड़े चल रहे थे। लिखा है कोई आए वो टूट पड़े और सारा कुछ लेकर चले। दूसरे ने आकर बताया जो है वो भेड़ बकरियां अस्तबल में थी, आए और लेकर चले गए। जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसकी बीवी ने कहा छोड़ दे ऐसे खुदा जिसने तेरा सारा कुछ तुझसे छीन लिया, मेरे हमराज दोस्त मुझे छोड़। बीवी ने मुंह मोड़ दिया। कैसे खुदा की तू इबादत करता है? क्या ही भला है अय्यूब की तरह ये कहना कि इस जिस्म के सड़ जाने के बाद भी अपनी आंखों से अपने खुदा का जलाल देखूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ वफादार है। और उसने कहा मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, खुदा आपके साथ रहेगा। इन मुसीबतों में कौन आपके साथ आकर खड़ा होता है? जरा देखिएगा जरा मुकशमा की किताब के अंदर उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है स्मरना की कलीसिया को लिखते हुए ये पैगाम लिखा गया, कलम बंद किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, क्या लिख? ये लिख जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था वो जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कौन आपके लिए मरा? दिलेरी के साथ बोलिएगा कौन मरा आपके लिए? आपके लिए जान किसने दी? किसने आपके गुनाहों और आपके पापों को अपने बदन के ऊपर लिया? किसने आपकी बीमारियों का अपने ऊपर लिया? किसने आपकी लानतों का अपने ऊपर लिया? किसने उन दस्तावेजों को जो मेरे और आपके लिए लिख दी गई थी, किसने इस दस्तावेजों को फाड़ा और किसने कब्र और मौत का बरबला तमाशा बनाया और मुझे और आपको खौफ के बंधनों से आजाद किया? उसका नाम एक है, वो यीशु मसीह। और वो ये बयान करता है जो अव्वल और आखिर है, और अव्वल और आखिर एक ही है। आए मूसा जाकर उन्हें बता दे कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मैं जो असल से था अब तक रहूंगा। और ज़बूर 72 के अंदर लिखा हुआ रहेगा नाम सदा तिकारे मसीदा। एक ही है जो जिंदा था, जिंदा है, जिसकी सलीब खाली, जिसकी कब्र खाली और वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ और हर रोज वो आपकी शफायत करता और आपके दुखों में आपका हमदर्द बन जाता। उसका नाम यीशु मसीह। और वो बयान करता है जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है वो जिंदा एक ही है
جس کے بارے میں فرشتے نے کہا ہاں دیکھ وہ جگہ جہاں پر تو نے اسے رکھا تھا وہ یہاں نہیں، وہ تو اپنے کہنے کے موافق جی اٹھا ہے، اور جو مردوں میں سے جی اٹھا اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہے کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، اور لکھا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ وہ جانتا ہے جو اول اور آخر، جو مر گیا تھا جو زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ وہ یہ فرماتا ہے میں تیری مصیبت اور دوسری بات کیا ہے تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ دونوں حالات کے اندر خدا آپ کو جانتا ہے۔ مصیبت اور غریبی کے اندر، مصیبت غریبی سے الگ ہے۔ مصیبت آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، آپ کے پاس انکم سورسز بھی ہو، آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہو، اور آپ پر کوئی حالات آن پڑے، انہیں جو ہے وہ غریبی نہیں کہا جاتا۔ آج لوگوں کے پاس کروڑوں لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ اپنے عزیزوں کو سامنے تڑپتے ہوئے ان کے بدنوں سے جان کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر نہیں پاتے، کیونکہ لکھا ہے تیرا روپیہ پیسہ تجھے بچا نہ سکے گا۔ مصیبتیں اگر دیکھنی ہے تو ایوب کی زندگی پر دیکھیے جس پر مصیبتیں آئی ہیں۔ مصیبت دیکھنی ہے داؤد پر دیکھیے جس پر مصیبت آئی ہے۔ بادشاہ ہے، پاؤں سے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر کو ڈھانپے ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی تکیہ موجود نہیں ہے، کوئی چادر اس کے پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی اس کے پاس نہیں ہے، اپنے بچوں کو لے کر نکلا ہے۔ مصیبت دیکھنی ہے تو اس کی دیکھیے گا جس نے ان مصیبتوں میں بھی خدا پر فخر کیا، اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو خدا پر فخر کرتے ہیں خدا انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے مصیبت کو جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ آج مصیبتیں آپ کے بدنوں پر بیماریاں ہو سکتا ہے آج مصیبتیں آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کی، ہو سکتا ہے کہ آج یہ طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر آپ پھنسے ہوئے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن کوئی ان مصیبتوں سے آپ کو مکتی دلانے والا نہیں۔ وہ خدا یہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تیری مصیبت، آپ کے بہن بھائی نہیں جانتے آپ نے کیا اگایا، آپ کو پتا کیا شکر گزاری میں کیا پکا ہے، کسی نے نہیں پتا۔ جو دیکھ جدہ ٹکر کھلے گا پھر پتا چلے گا کی پکے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا آپ کے جیب کے اندر کتنے پیسے ہیں۔ اگر بھائی یونس وقت کو اتنی جیب چپائے کپڑے اتنی جیب چپائے تو پھر نظر آ سکتے نہیں پیسے کتنے، لیکن اگر آپ کی سائن کی جیب میں ہے تو پھر کسی کو پتا نہیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پرس کے اندر ہوگا لیکن کسی کو نہیں پتا کس پر اس اے ٹی ایم کارڈ کے اندر پیسے کتنے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ایک کو پتا جو دل اور گردوں کی جانچتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، اور جو مصیبتوں میں سے نکال لینے والا خدا ہے، اس نے کہا کہ اس نے خود میری اور آپ کی مصیبتوں کو قبول کر لیا تاکہ مجھے اور آپ کو مصیبتوں سے رہائی دے سکے۔ اور دوسری بات لکھا میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں۔ اس کو جانتا ہوں آج انسان کس وقت سے پریشان ہے، جی بولیے گا کس وقت سے پریشان ہے، حالات کس وقت سے پریشان ہے۔ ہاں اگر بجٹ پر نگاہ کریں بڑا خوش ہوتا ہو 35% تنخواہ بڑھ گئی ہے، جنہاں دیا پینشن لگیاں بڑے خوش ہوتے ہوں گے، نواز شریف عمران نواز شریف بھی جناب ہاتھ چک چک کے دعا کر دے ہوں گے او شکر شکر خدا نے لمبی عمر دئی انہیں 17.5% جڑی پینشن بڑھا دیتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہوں گے۔ لیکن لکھا ہے کہ میں تیری غریبی کو جانتا، اور وہ غریبی کس چیز کی ہو سکتی ہے، مالی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، اور آگے لکھا ہوا ہے مگر تو دولت مند ہے۔ کیا ہے تو پترس و یوحنا نے کیا کہا رسولوں کے مال سے بات کیا، جی بولیے گا سونا چاندی ساڑھے کو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ تیری تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ جو ہمارے پاس ہے وہ دوبارہ تجھے اس گندے کپڑے پر تجھے بیٹھنے نہیں دے گا۔ جو ہمارے پاس ہے وہ دوبارہ تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔
जो हमारे पास है वो दोबारा तुझे यहाँ पर जन्म के लंगड़े को लंगड़ा ही रहने नहीं देगा। जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं। और बुजुर्ग दो में अब बुजुर्ग बयान करता है सोना चांदी हमारे पास है नहीं, और यहाँ पर खुदा कहता है मैं जानता हूँ तू दौलतमंद है, मुसीबत को भी जानता हूँ और गरीबी को भी जानता हूँ, लेकिन तू है दौलतमंद। और पतरस भी ने क्या कहा, किस चीज से वो दौलतमंद, किसके सबब से दौलतमंद, किसके वाइस? उसने कहा जो कुछ है वो तुझे देते हैं। और क्या ही खुशी की बात है कि आज आप अपने दिलों में से दूसरे के लिए बरकत को निकालें। कैसी खुशी की बात है कि आज आप अपनी जेब को झाड़ें और इसमें से पैसे नहीं, इसमें से ये आवाज निकले तेरे सबब से मैं इसकी तकदीर और किसके हालात को बदल दूं। वो खुदा कहता है, पतरस ने कहा जो है वो देखते हैं। और वो क्या है? उठी यीशु मसीह नासी के नाम से। और क्या हुआ है? उसकी तकदीरें बदल गई, उसके हालात बदल गए। उसने गंदा कपड़ा ऐसे पकड़ा और उसे फेंका है इस ईमान के साथ कि अब से ये बछोना मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे बछोने को यीशु मसीह ने दूर किया और मुझे मेरी बीमारी से रहाई बख्शी है। अब से दोबारा इस दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आऊंगा, बल्कि मैं ईमान में दौलत मांगूंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ साथ। और वो खुदा कहता मैं चाहूँ। आइए मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी उस टाइम की जाती है जब दिल टूट चुका हो और उसकी वफादारियां आपके सामने आपको दिखाई दें। उस टाइम आंखों से आंसू निकलते हैं और दिल कहता है कि खुदा ये शुक्रगुजारी का अपनी हजूरी में कबूल फरमा। उस टाइम लिखा कि आसमान से आग नाजिल हुई और रोशनी एलिया की कुर्बानी को मज़बा पत्थरों पानी में जलाकर बसर कर दिया और साबित कर दिया कि खुदा ने तेरी कुर्बानी को कबूल किया। आइए, अगर आज आप परेशानियों के अंदर हैं, अगर आज आप दुखों के अंदर हैं, अगर आज आप मुसीबतों के अंदर हैं, अगर आज आप गरीबी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी लिखने वाले ने कहा दुनिया का अमीर तरीन शख्स जिसे सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बोला जाता है, उसने कहा गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब पैदा होकर गरीब मरना गुनाह है। और खुदा आपको गरीब नहीं रहने देना देखना चाहता है, खुदा आपको दौलतमंद करना चाहता है। खुदा आपको बीमारियों के अंदर देकर खुश नहीं होता है, बल्कि वो आपको सीधिया बो कर देखता हुआ आपको खुश होता है। और आइए आज अपनी सारी परेशानियों को खुदा पर उसे कहिए, खुदा तू मेरी मुसीबतों को जानता है, तू मेरी गरीबी को जानता है, तू मेरे हालात को जानता है। आइए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आज आपकी परेशानियों को उठाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आज आपके दुखों से आपको आजाद करे, अगर आप चाहते हैं कि आज बीमारियां आपके बदनों को आपके डेरों से जाती रहें, तो आइए उसके पास आइए जिसने फरमाया मैं मैं मर गया था और अब जिंदा हूं ताकि तेरी दुआ को सुनकर मैं तेरी दुआ का जवाब दूं। और वो खुदा इस टाइम हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम चंद मिनट के